तो मित्रों तमाરું સ્વાગત છે। હું છું મહેશ સામરિયા, તમારું સ્વાગત કરું છું આપણા ચેનલ પર। અને આજે આપણે ધોરણ 10 ના અભ્યાસક્રમમાં ચેપ્ટર નંબર 3 જેનું પાર્ટ 5 એટલે પાંચમો ભાગ ચલાવીશું। આ છે આ ચેપ્ટરનો છેલ્લો ભાગ। જો તમારા ચેપ્ટરના બાકીના કોઈ બી ભાગ જોવાના બાકી હોય તો જોઈ લેજો, સરળતાથી તમને ખબર પડી જશે। લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળી જશે। तो मित्रों आजना आपणो जे भाग है विडियो एमांथी तमने कोई भी एग्जाम लई लेजो, एमांथी आ प्रश्नों पूछावाना छे कि आ जे टॉपिको छे मोस्ट आईएमपी टॉपिको छे आ चेप्टरना। तो आपणे कया कया टॉपिको लईशुं ए बी समजावी दूं। आज आपणे जोईशुं विद्युत विभाजन द्वारा थती पद्धति, विद्युत विभाजित पद्धति प्लस क्षारण अने मिश्र धातुओ अने तेना केटलाक उदाहरणों। तो आपणे शरूआत करीए जे मोस्ट आईएमपी पद्धति छे एनाथी शरूआत करीए। लेट्स बिगिन। तो भाई आजनो जे पहली जे पद्धति है ये अपनी है विद्युत विभाजनीय शुद्धिकरण। हवे जो आना पहला मैं तमने भूंजन, कैल्सिनेशन, पिघलन आ बधी पद्धतिओ समझाई दी। अने जे विद्युत विभाजनीय शुद्धिकरण है ने ए पद्धति शुद्ध थयेली धातुने फरीथी शुद्ध करवा माटे। जो ज्यारे आपणे कोई धातु पहली वखत आपणे साफ करीए तो बीजू कोई भी वस्तु ने आपणे एक वखत साफ कर लीए, धारो कि अनाज है एक वखत हाथ में कर्यु पछी फरीथी एने शुद्ध करीए छीए एटले भाई एकदम 100% श्योर। ओके, ए रीते जे शुद्ध थयेली धातु है एमां जे थोड़ी घणी अशुद्धि रहेली छे एने एकदम 100% शुद्ध करवा माटे आ पद्धतिनो उपयोग थाय छे। अने कई कई धातु आ पद्धति द्वारा शुद्ध करी शकाय छे। आ पद्धति द्वारा तमे शुद्ध करी शको छो कॉपर, झींक, लेड, टीन, सोनू, चांदी। कॉपर, झींक, टीन लई लो, लेड तो जवा दो, निकल, सोनू, चांदी वगैरह तमे शुद्ध करी शको छो। ओके, अने शुद्ध करवानी पद्धतिनुं नाम छे विद्युत विभाजनीय पद्धति। मतलब आमां आपणे विद्युतनो उपयोग करवानो छे। ओके, तो हूँ तमने आकृति दोरीने समजावुं छुं आ पद्धति कई रीते वर्क करे छे। आपणे अहींया एक पात्र लईशुं, दोरी दઈએ આપણે। આપણી પાસે એક પાત્ર છે અને આ પાત્ર જે છે એની અંદર આપણે પહેલા સમજીશું કે શું કામ કરવાનું છે। સાંભળી લો। હવે આપણે સમજી લો કે આપણે અત્યારે કોપરનો અશુદ્ધ કોપરનો સળિયો છે આપણી પાસે, એટલે આપણી પાસે છે અશુદ્ધ કોપર। શું છે ભાઈ? અશુદ્ધ કોપર, Cu। અહીંયા હું લઈ લઈએ છીએ પાત્ર। હવે જ્યારે તમારે કોપર શુદ્ધ કરવી હોય ભાઈ, જે બી ધાતુ શુદ્ધ કરવી હોય, અહીંયા તમારે એની અંદર એનું જ આપણે લેવાનું છે ક્ષાર। मतलब એનું દ્રાવણ લેવાનું છે, વિદ્યુત વિભાજ્ય દ્રાવણ, એનું ક્ષાર લેવાનું, ઇલેક્ટ્રોલાઇટ। ओके, इलेक्ट्रोलाइट એટલે જે દ્રાવણમાંથી વિદ્યુતનું વહન થાય છે। એટલે આ છે શું આની અંદર છે આ કોપર સલ્ફેટ। કારણ કે આપણે કોપર શુદ્ધ કરી રહ્યા છે। ધારો કે સમજી લો કે તમને એક તાંબાનો સળિયો મળે છે। આ સમજી લો કે તમને મળેલો એક તાંબાનું શું છે સળિયો છે, જેને આપણે કોપર સલ્ફેટના દ્રાવણમાં ડૂબાડી દેવાનું। આ અશુદ્ધ સળિયો છે, ધ્યાનથી જોજો। આ જે સળિયો છે આ શું છે ભાઈ? અશુદ્ધ છે, એ મળ્યું છે। અને તમારે લેવાનું એક બીજો શુદ્ધ સળિયો। शुद्ध सळियो लेशो तो भी चालशे अने शुद्ध तार कॉपरनो एक पतरू लई लेशो तो भी चालशे। आ छे शुद्ध, हूँ तमने अंदाज आई जाए आ शुद्ध छे अने आ शुं छे बघा अशुद्ध छे। ओके, आमां बी बहु बधी अशुद्धिओ बी छे, समजी लो। बीजी अन्य धातुओनी अशुद्धिओ छे, सोनू, चांदी वगैरह, समजी लो। अने आने आपणे जोड़ी देवानुं छे। बीजी आकृति तमने बाजुमां देखाशे, एमांथी बी तमे समजी शको छो। बीजी आम अने आ हूँ दोरीने समजावी दऊं छुं तमने, आम तो बीजीनी जरूरत नथी। आ छे आपणी विद्युत बेटरी साथे जोड़ी दीधुं छे, प्लस माइनस। अने कया साथे कयो जोड़वानुं ए बी ध्यान राखजो, तमने कही दऊं छुं। आ मोटो लीटो ए प्लसनी निशानी छे अने नानो लीटो ए माइनसनी छे। तमे ऊंधुं परिपथ बी जोड़ी शको छो। ज्यारे ऊंधुं जोड़शो तो प्लस अहींया आवशे એટલે अहींया अशुद्ध आवशे। એટલે हमेशा याद राखजो आ जे एनोड छे, प्लस एटले एनोड, अने एनोड उपर हमेशा अशुद्ध याद राखवानुं। कयो राखवानुं बघा? अशुद्ध कॉपर। अने कैथोड छे, आ जे छे माइनस ए कैथोड छे, तो कैथोड पर एटले ऋण ध्रुव पर आ ऋण ध्रुव साथे छे शुद्ध राखवानुं। एक एक मार्क्स में पूछाय छे, तमारे याद करी रीते राखवानुं। एनोड पर अशुद्ध आवशे अने कैथोड पर शुं आवशे? शुद्ध आवशे। ओके, अने अहींया एक स्विच राखी दीए, कट राखी दीए, बेटरी राखी दीए, जे बी चालू बंद करवा माटे, ए तो समजवा माटे समजी लईशुं। ओके, तो जो अशुद्ध कॉपरनो सळियो जे छे ने भाई, एक वस्तु कही दऊं, हमेशा एनोड पर राखवानुं। एनोड पर शुं राखवानुं? अशुद्ध। अने कैथोड पर शुं राखवानुं बघा? शुद्ध। અહીંયાથી જ્યારે તમે વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરશો, પ્લસથી માઇનસ તરફ જશે, તો શું થશે કે આમાંથી કોપરના આયનો Cu પ્લસ આયન છૂટા પડશે। શેના પરથી બઘા? એનોડ પરથી। અહીંયા લખી દઈએ એનોડ ઉપરથી થશે કોપરના આયનો કોपर +2
પ્લસ 2 ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા એનું છૂટા થશે, કોપરવાળા કોપર તરફ જ જશે. યાદ રાખો, કોપરવાળા કોપરના શુદ્ધ તરફ આકર્ષાશે અથવા અહીંયાથી જશે, દ્રાવણમાંથી પછી અહીંયા જશે. એટલે અહીંયાથી જે Cu+2 છે એના અહીંયા એને ચોંટતા જશે. એટલે અહીંયાથી આ જે કોપરનો સળિયો છે એ ધીરે 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 હોલે હોલે અહીંયા ઘસાતો જશે, એટલે મીન્સ ખવાતો જશે. અને આના ઉપર એનું પડ ધીરે ધીરે હોલે હોલે સે દવા લગતી, હોલે હોલે સે કોપર ચડતા હે ના, તું સબ્ર તો કર ભાઈ. ધીરે થોડું ટાઈમ લાગશે, બરાબર ને? ધીરે ધીરે જેમ જેમ તમે થોડો ટાઈમ જશે અહીંયાથી સળિયો આ ધીરે ધીરે ખવાતો જશે. અને આખો જે કોપર, શુદ્ધ કોપર, બીજું કોઈ ન જશે. હા ભાઈ, Cu+2 જશે આમાં. હું તમને લખી દઉં, કોણ જશે આમાં? Cu+2 આમાં જશે આ તરફ. અને બાકી રે જે ધીરે ધીરે આ બધું ખવાઈ જશે. અને બીજું શું થશે ભાઈ કે જે બાકીની અન્ય ધાતુઓ છે, અહીંયા જે બાકીની વસ્તુઓ છે, જો ભાઈ અહીંયા તો કોપર ગયું, અહીંયા કોપર જોયું, એના પર કોપરનું પડ ચડતું ગયું ભાઈ, એ તો ચલો ઠીક છે. પણ જે બીજી વસ્તુ છે આના સિવાય, કોપર સિવાય કોઈ જશે નહીં. એટલે સોનું, ચાંદી, આ બધો કચરો છે ને, બીજી માટી, રેતી વગેરે જે કોપરવાળા નથી ભાઈ, અપનેવાળા નહીં, એ બધા એનોડના નીચે ભેગા થશે. તો આ જે છે, જે કચરો, જે અશુદ્ધિ ભેગી થાય છે એનોડના નીચે, એને કહેવાય એનોડિક પંખ. પંખ એટલે કાદવ, અને એનોડિક એટલે એનોડના નીચે ભેગો થતો કચરો. આ યાદ રાખજો. તો ભાઈ કોપરના એનોડ પરથી છૂટા પડશે અને કેથોડ ઉપર જશે. અને કેથોડ ઉપર શું થશે ભાઈ? કેથોડ ઉપર Cu+2 આવશે, 2 ઇલેક્ટ્રોન મેળવશે અને કોપર બનાવી દેશે શુદ્ધ. એટલે અશુદ્ધ કોપરમાંથી આ છે, અશુદ્ધ કોપરમાંથી આ બની ગયું શુદ્ધ કોપર. તો આ રીતે તમને આખું સળિયું આ ખવાઈ જશે. તો અહીંયા નીચે બાકીની કચરો રહી જશે, જે બી અશુદ્ધિ, શુદ્ધ, જે સોનું ચાંદી, જેની બી કચરો જે આપણા માટે ભલે કિંમતી છે, પણ બાકીનું શુદ્ધ કોપર અહીંયા આવી જશે. એટલે શુદ્ધ ઉપર શુદ્ધ જમા થશે. આ રીતે આપણને 100% શુદ્ધ ધાતુ મળશે. તમે સમજ્યા મારી વાત? બહુ સરળ છે અને સમજવાની બી છે. હવે જો આની અંદરની ખાસ વસ્તુ શું છે, આકૃતિ દોરો. 2000 ગયા વર્ષે જ પૂછાતી હતી અને પૂછાતી બી રહેશે. એટલે તમારે ધ્યાન રાખવાનું, આકૃતિ સાથે લખવાનું છે. તો ખ્યાલ આવી ગયો છે તમને? ઓકે. અને હવે આપણે જઈએ બીજા ટોપિક ઉપર. બહુ સરળ ટોપિકો છે. લેટ્સ બિગિન. તો મિત્રો, હવે જો ટોપિક છે એ છે જેમાંથી દુનિયામાં ઘણા બધા કરોડો રૂપિયાનું નુકસાન થાય છે. એટલે ઘણું બધું નુકસાન થાય છે. અને એક છે ક્ષારણ, જેમાં ખાસ કરીને લોખંડમાં જે કાટ લાગવાની ક્રિયા છે એની વાત કરીએ છીએ આપણે. ક્ષારણ એટલે કોઈ પણ ધાતુ જ્યારે પાણી, ભેજની હાજરીમાં ઓક્સિજન સાથે પ્રક્રિયા કરે છે તો ઓક્સાઇડ બનાવે છે. જેના લીધે શું થાય છે કે એનું જે પડ છે ઘસાઈ જાય છે, અમુક વસ્તુમાં રહી જાય છે, એ મજબૂત બને છે. હું તમને સમજાવું પહેલાં. તો સૌથી પહેલાં આપણે વાત કરીએ કે લોખંડમાં કાટ લાગે છે. લોખંડમાં કાટ લાગવાથી બહુ બધું નુકસાન થાય છે. લોખંડનું કાટ શું છે? જ્યારે લોખંડને ભેજવાળી હવામાં હોય તો લોખંડ જ્યારે પ્રક્રિયા કરે તો Fe2O3.XH2O લોખંડનું કાટ બનાવે છે, બરાબર ને? કથ્થઈ રંગનું. ચાંદી કાળી પડી જાય છે સલ્ફાઇડની. આની આગળના વિડીયોમાં અમે વાત કરી હતી. તાંબા પર લીલા ડાઘ જોવા મળે છે. ખાલી એક ધાતુ એલ્યુમિનિયમ છે કે જેમાં ક્ષારણ થવું સારું છે, કે એલ્યુમિનિયમમાં જ્યારે ઓક્સિજન સાથે પ્રક્રિયા કરે તો ઓક્સાઇડ બનાવે છે, જે મજબૂત પડ બનાવી દે છે. તો હવે આપણે લોખંડની જ મેઇન વાત કરીએ કે લોખંડ બહુ કામનું છે આપણું. લોખંડની અંદર કાટ ના લાગે એના માટે ઘણા બધા આપણે ઉપાયો કરીએ છીએ. જેમાં સૌથી પહેલો ઉપાય છે આપણે કલર કરીએ છીએ, બરાબર ને? તમને ખબર છે કે તમારા ઘરે કોઈ બી લોખંડની વસ્તુ તમે કલર કરો છો, ગ્રીસ લગાવી શકો છો, તેલ લગાવી શકો છો, ક્રોમ પ્લેટિંગ કરી શકો છો, ક્રોમિયમની પ્લેટિંગ, અથવા સૌથી બેસ્ટ જે છે એ છે ગેલ્વેનાઇઝિંગનો ઉપયોગ કરવો, ગેલ્વેનાઇઝિંગ પદ્ધતિ. હવે આ ગેલ્વેનાઇઝ પદ્ધતિ શું છે? ગેલ્વેનાઇઝિંગ એટલે લોખંડના સ્તર પર ઝીંકનું પડ ચડાવી દેવાનું, લોખંડ ઉપર ઝીંકનું પાતળું સ્તર ચડાવી દેવાનું. ધારો કે તમારી પાસે સમજી લો કે આ એક લોખંડનો ટુકડો છે, હવે સમજી લો, અને એમાં તમે ઝીંકનું પડ ચડાવી દેશો. શેનું? ઝીંકનું. તમે ખાસ કરીને લોખંડના પતરા પર જોયું હશે, આ ઝીંકનું પડ છે. તો ઝીંકનું જે પડ ચડાવવાની જે ક્રિયા છે એને કહેવાય ગેલ્વેનાઇઝિંગ. અને આ જે લોખંડ છે એને કહેવાય ગેલ્વેનાઇઝ લોખંડ. અહીંયા એક ખાસ વસ્તુ નોંધજો કે અહીંયા તમે ઝીંકનું જે પડ ચડાવો છો ને એ બી ધીરે ધીરે ખસાશે, કારણ કે ઝીંક લોખંડ કરતાં વધારે સક્રિય છે. લોખંડ કરતાં ઝીંક વધારે છે એટલે ઝીંકનું ક્ષારણ થશે, લોખંડનું થવા દેશે નહીં. જો જબ તક હે ઝીંક, જ્યાં સુધી છે ને ત્યાં સુધી લોખંડને કશું ન થવા દેશે. પેલો પિક્ચરમાં ડાયલોગ સાંભળ્યો હશે, તો મેં इसके पास जाने के लिए
मेरी लाश पर से गुजरना पड़ेगा एना जेवुं કે જ્યાં સુધી ઝીંકનું પડ લાગેલું છે ત્યાં સુધી લોખંડને કશું થશે નહીં. તો ઝીંકની હાજરી માત્રથી લોખંડનું કાટ નહીં થશે. તમે જો જહાજો હોય ને જહાજો એમાં મોટા મોટા ઝીંકના ચોસલા ચોંટાડી દે, બરાબર ને, પાણીમાં રહે ને જહાજો 24 કલાક ઝીંકના ચોસલા ચોંટાડી દે તો એમાં કદી બી એનું ક્ષારણ નહીં થયું, ચોસલા ઘસાઈ જાય બદલી નાખે ને, પણ જહાજોને કાટ તો ના લાગે ને, મોંઘા ભાવના. પછી જો અહીંયા ઝીંક ખાસ કરીને છે ને બઘા ઝીંક એનોડ તરીકે વર્તે છે અને જે લોખંડ છે ને કેથોડ તરીકે વર્તે છે. આટલું યાદ રાખજો, ઝીંક એનોડ કહે છે અને આ કેથોડ બની જાય છે, એટલે આ ઘસાશે, હંમેશા એનોડ ઘસાય. અને આને સેક્રિફાઈંગ એનોડ પણ કહે છે. સેક્રિફાઈંગ એટલે હવે સેક્રિફાઈંગ એનોડ જે બલિદાન આપે છે, સેક્રિફાઈંગ એનોડ કહે છે ઝીંકને. તો આ સૌથી સારી પદ્ધતિ છે જેમાં ક્ષારણ અટકાવી શકાય છે લોખંડનું. અને એના પછી આવે છે એવી પદ્ધતિ કે જેમાં લોખંડને બદલે લોખંડની મિશ્ર ધાતુનો ઉપયોગ કરવાનો છે. તો આપણનો જે આગળનો ટોપિક છે એના વિશે છે મિશ્ર ધાતુ અને તેના ઉપયોગો. તો એ બી જોઈ લઈએ, એકદમ સરળ ટોપિક છે. મિશ્ર ધાતુની વાત કરી લઈએ આપણે. તો મિત્રો મિશ્ર ધાતુની વાત કરીએ તો ધાતુને મિશ્ર ધાતુ બનાવવામાં બહુ ફાયદા છે. જ્યારે તમે કોઈ એક ધાતુની અંદર જોઈતા બધા લક્ષણો ના મળે ને તેમાં અમુક લક્ષણો બીજી ધાતુ ઉમેરી દો ને તેમાં આપણને જોઈતા લક્ષણો મળી જાય. ધારો કે લોખંડનો સૌથી મોટો ફાયદો એ છે કે કિંમતમાં સસ્તી છે અને વધારે ઉપલબ્ધ છે, પરંતુ એનું નુકસાન બી છે. શું નુકસાન છે? એને કાટ લાગે છે. પરંતુ જો લોખંડમાંથી આપણે સ્ટીલ બનાવી દઈએ તો આપણું આ કામ સરળતાથી થઈ જાય. અત્યારે જો આપણા ઘરોમાં મોટા ભાગે સ્ટીલના વાસણો વપરાય છે, એટલે કે કિંમતમાં સસ્તા છે, વજનમાં હલકા છે અને કોઈ પણ ધાતુ કોઈ પણ પદાર્થો ખાદ્ય પદાર્થો સાથે કોઈ રાસાયણિક પ્રક્રિયા બી નથી કરતા. પહેલાંના સમયમાં પિત્તળ તાંબાના વાપરતા હતા. તાંબાના વાસણોમાં તમને ખબર છે ખાટી વસ્તુ મુકાય નહીં, એટલે કે તાંબુ કોપર પ્લસ એસિડ ડાયરેક્ટ પ્રક્રિયા કરે છે અને ફૂડ પોઈઝનિંગ થઈ જાય છે, ખોરાકને ઝેરી બનાવે છે, એટલે તાંબાના વાસણોમાં ખાટી વસ્તુ નહીં રાખતા. પહેલાં માટીના વાસણો વાપરતા હતા જે સારા હતા, પછી લોખંડના વાસણો આવ્યા પણ એમાં કાટ લાગે ને ઘસવું વધારે પડતું હતું. તો હવે સ્ટીલ વપરાય છે જે એકદમ સુરક્ષિત છે સ્ટીલ, બરાબર. એલ્યુમિનિયમના ના વાપરવો જોઈએ, એલ્યુમિનિયમ બી સારું નહીં. પણ હવે આપણે વાત કરીએ કે સ્ટીલની વાત કરીએ અને મિશ્ર ધાતુની વાત કરીએ. તો મિશ્ર ધાતુ કોને કહેવાય? કે એક ધાતુમાં બીજી ધાતુનું બનાવેલું સમાન ઘન મિશ્રણ, અથવા ધાતુમાં અધાતુ બી હોઈ શકે છે. ધાતુનું ધાતુમાં અથવા ધાતુમાં બીજી અન્ય ધાતુને મિલે નહીં, અને એક જ ધાતુ બી ના હોય, 2-3 ધાતુનું મિશ્રણ બી હોઈ શકે છે. એનું સમાન જે ઘન મિશ્રણ બનાવી એને મિશ્ર ધાતુ કહે છે. કેટલીક જાણીતી મિશ્ર ધાતુની હું વાત કરીશ તમને અત્યારે. સૌથી પહેલાં તો વાત કરીએ સ્ટીલની. હવે અહીંયા તમારે નોંધવાનું, હું અહીંયા લખેલું તમને મળી જશે. ચલો ને, સ્ટીલની વાત કરીએ તો સ્ટીલ એટલે આપણા ઘરોમાં જે હોય છે એ સ્ટીલ નહીં, એ તો સ્ટેનલેસ સ્ટીલ છે ભાઈ. સ્ટેનલેસ સ્ટીલ અને સ્ટીલના હજારો પ્રકાર છે ભાઈ. સ્ટીલ મેનો હજારો પ્રકાર છે. તમે જે સ્ટીલ જુઓ છો એ તમે સ્ટીલ જેને સ્ટીલ સમજો છો એ સ્ટેનલેસ સ્ટીલ છે, SS છે, SS. અને આ જે SS છે ને મુન્નાઓ, એની અંદર મુખ્ય 3 ધાતુ હોય: આયન, ક્રોમિયમ, નિકલ. 70% આયન, 20% ક્રોમિયમ, 10% નિકલ. આને તમારે યાદ કરી રાખવાનું. આકોની બોલો, લોકોની, આર્યમ, ક્રોમિયમ, નિકલ. તો સ્ટેનલેસ સ્ટીલ અને જે સાદું સ્ટીલ હોય છે, ખાલી સ્ટીલ ભાઈ, એમાં હોય છે લોખંડ અને કાર્બન. કાર્બનની ટકાવારી તમે 0.05% લઈ શકો છો. વધારે કાર્બન નાખશો તો કડક થઈ જશે, માલ થોડો કડક થઈ જશે, જેથી તૂટી જશે, બરાબર ને. તો કાર્બન જેટલું મીડિયમ હોય એટલું સારું. અને આ તમને સ્ટીલ ક્યાં જોવા મળશે? પહેલાં તમે લોખંડના સળિયા જોયા છે ને, નહીં? પેલા મકાનોના બાંધકામમાં વપરાય છે એ સ્ટીલના સળિયા છે, પણ આપણે એને લોખંડના સળિયા કહે છે, કે આપણને લોખંડ જેવું દેખાય છે, પણ છે હકીકતમાં સ્ટીલ. એટલે કે એમાં કાર્બન છે, જલ્દી કાટ ના લાગે, મજબૂતાઈ રહે. પેલી સળિયાની એરોડાઇઝ બી આવે છે કે ભાઈ લોંગ ટાઈમ સુધી ચાલશે, બરાબર ને. જેટલું એને ગરમ કરીએ, લોખંડને જેટલું ગરમ કરવામાં આવે, જેટલું તપાવવામાં આવે ને એટલું લોખંડ સારું બનતું જાય અને એને કાટ ના લાગે. આપણે કેટલા જૂના જે સ્થાપત્ય છે ને, એક સારનાથનું જે સ્તંભ છે ને બધા છે, લોહ સ્તંભ, એની ખાસિયત બી એને બી હજી કાટ નહીં આવતું, ભલે એમાં કોઈ બી નથી કરેલું, કોઈ વસ્તુ કલર ના કરે કોઈ બી. એટલે કે એ જે લોખંડ છે ને બહુ ટીચીને તપાઈને બનાવેલું છે, એટલે એમાં રહેલી અશુદ્ધિ બધી દૂર થઈ ગઈ છે. અને અશુદ્ધિ દૂર થઈ જાય તો ઓક્સિડેશન થવાની શક્યતા, એટલે કાટ લાગવાની શક્યતા બહુ ઓછું થઈ જાય છે, એટલે કાટ નથી લાગતું. અશુદ્ધિમાં કાટ લાગે છે, શુદ્ધમાં કાટ નહીં લાગતો ભાઈ. તો આ તમને ખ્યાલ આવી ગયો છે. સ્ટીલ સિવાય બીજી પણ ધાતુઓ છે, હું તમને જણાવી દઉં એના વિશે.
બીજી જો સાંભળો, મિશ્ર ધાતુની ખાસ વસ્તુ શું છે કે મિશ્ર ધાતુમાં જ્યારે ધાતુ કરતાં મિશ્ર ધાતુના ગલનબિંદુ નીચા હોય છે. હવે જો કેટલીક જાણીતી મિશ્ર ધાતુ કહું તમને, ये दुनिया पित्तल की, ये दुनिया पित्तल की, ये कॉपर और जिंक की, બરાબર ને? પિત્તળ આવે છે કોપર અને ઝીંકમાંથી. પછી છે બ્રોન્ઝ, જેને કહેવાય કાંસુ. પિત્તળને કહેવાય બ્રાસ બી કહેવાય, યાદ રાખજો. પિત્તળ એટલે બ્રાસ બી કહેવાય ને કાંસુ એટલે બ્રોન્ઝ મેડલ. બ્રોન્ઝ મેડલનું નામ સાંભળ્યું છે, કોપર અને ટીન. આ બી બહુ કામમાં આવે છે, બ્રોન્ઝ મેડલ, કાંસુ, કોપર અને ટીન, જે એને કહેવાય બ્રોન્ઝ. અને બહુ બધી વસ્તુમાં વપરાય છે. પિત્તળ બી બહુ બધી વસ્તુમાં વપરાય, ગીતમાં બી વપરાય છે પિત્તળ તો. અને બીજું છે એક છે જાણીતું આપણું સોલ્ડર. સોલ્ડરને તમે જોયું હશે, ઇલેક્ટ્રિકવાળા છે ને બકા, જે પેલા સાધનો સુધારતા હોય છે, વાયરિંગને જોડવા માટે કરે છે. અને આ જે સોલ્ડરની અંદર હોય છે લેડ અને ટીન, પીબી અને એસએન. લેડ એટલે પીબી, એસએન એટલે ટીન. ઓકે, સોલ્ડરની ખાસ વસ્તુ શું છે? સોલ્ડર પોતાના જે મૂળ ધાતુ છે ને એના કરતાં નીચું ગલનબિંદુ ધરાવે છે. તો ભાઈ આ જાણીતી મિશ્ર ધાતુઓ છે, પિત્તળ, બ્રોન્ઝ અને સોલ્ડર. ઓકે, પૂછે છે બી એક્ઝામમાં. અને એક બીજું યાદ રાખજો કે જો મિશ્ર ધાતુમાં એક ઘટક પારો હોય, પારો ખબર પણ ક્યાં અદા ક્યાં ચલવે ત્યારે પારો હોય એટલે મર્ક્યુરી, પેલું પારો કોઈ વ્યક્તિનું નામ નથી, તો એને કહેવાય સનરસ, એમાલગમ. જો મિશ્ર ધાતુનો એક ઘટક પારો હોય તો એને એમાલગમ કહે છે. આટલું બી તમારે યાદ રાખવાનું છે. અને હવે છેલ્લી વાત કરીએ સોનાની, બરાબર ને? તો બેબી ડોલ મેં સોને કી, બરાબર ને? તો સોનાની વાત કરીએ તો સોનું બહુ કામની વસ્તુ છે. અને સોનાની અંદર જ્યારે દાગીના બનાવવામાં આવે, તમને બી ખબર છે, 24 કેરેટના દાગીના બને છે. નહીં, બનતા નથી. 22 કેરેટના દાગીના બને છે. હવે આ 24 કેરેટના દાગીના કેમ બનતા નથી? શુદ્ધ સોનું 24 કેરેટનું મપાય છે. સોનાને કેરેટમાં મપાય છે અને શુદ્ધ સોનું 24 કેરેટનું હોય છે. 22 કેરેટના દાગીના બનાવો તો 22 ભાગ્યા 24 એટલે તમારે 0.916, એટલે સમજી લો કે આ એની પેલું છે, એક માર્કો છે 9.16. તો જ્યારે બી તમે 22 કેરેટના દાગીના બનાવો તો બે ભાગ હોય છે, એમાં ચાંદી અને તાંબુ. હવે તમે કહે સાહેબ મારે તો, તમે સોની પાસે જાઓ કે મારે તો શુદ્ધ સોનું જ વપરાય, હવે આપણે ભેળસેળ નથી જોઈતી. તો બોલે કહેશે ના 22 કેરેટ, બોલે ના ભેળસેળ નહીં જોતી. વાંધો નહીં, તમારે બનાવી આપ્યું. પછી શું થશે કે તમે દાગીના ઘરે લાવશો, વીટી પહેરી તો થોડુંક દબાણ આવશે, બરાબર ને? તો વીટી બનીને બંગડી બને, નહીં બંગડી નહીં બનશે પણ વળી જશે. તો ડિઝાઇન રહેશે નહીં. કડકનેસ લાવવા માટે સોનાની અંદર થોડું 2 ભાગ, 22 ભાગની સાથે 2 ભાગ ચાંદી અને તાંબુ બંનેમાંથી જે અનુકૂળ આવે ઉમેરવામાં આવશે, જેથી સખ્તાઈ રહે. હા, સોનાના સિક્કા લેવા જશો જે શુદ્ધ સોનાના હોય છે એ 24 કેરેટના હશે, કે એમાંથી ક્યાં દાગીના બનાવવું છે. તો તમને ખબર પડી ગઈ કે કેમ 22 કેરેટના દાગીના બનાવે છે, એમાં થોડી સખ્તાઈ લાવવા માટે, જેથી એની ડિઝાઇન બધી ટકી રહે. તો આ મિત્રો આની અંદર લગભગ બધું આવી ગયું છે. કોઈ શું બાકી હતો જોઈ લઈએ. તો ધેટ્સ ઓલ. આની સાથે આ ચેપ્ટર બી પૂરો થાય છે અને આ વિડીયો બી પૂરો થાય છે. આશા રાખું તમને બધી ખ્યાલ આવી ગઈ છે. તમને કોઈ બી પ્રશ્ન હોય તો મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂર જણાવજો. અને તમે જો ચેનલ પર નવા હોય તો સબસ્ક્રાઇબ જરૂર કરશો, લાઇકનું બટન દબાવજો. ભાઈ તમને તમારા કામના વિડીયો હાઈ ક્વોલિટીનો કન્ટેન્ટ સાથે મળતું રહેશે, બરાબર ને? એક્ઝામમાં તમને સારા માર્ક્સ અપાવવા એ જ આપણું ધ્યેય છે. અને તમે આગળ વધો, દેશને આગળ વધારો. શુભમ.